जी असी की करिए जी। सो इस करके अपनी शरधा नूं अपने हिरदे विच रखो, इस कदर ना वरतो कि पुलिस आवे असी चप्पलां छड्ड के भज जाइए। इस सीसगंज गुरुद्वारे विच हो चुके हैं। सो थोड़ा चिर आओ, जरूर आओ, हाजरी भरो, मत्था टेको। जे बैठने बाहर बैठ जाओ परिक्रमा विच, ताकि पुलिस नूं बोलण दा कोई मौका ना दिता जाए। अगले ये ना कहन कि तुसी लॉ एंड ऑर्डर नूं अपने हत्थां विच लैने हो। मैं बेनती करांगा सेवादार नूं भी संगली खोल दिओ, जां तुसी आप ही खोल लो, इत्थे किहड़ा लॉक लगा है। सो बेनती है बाहर बैठ जाओ, थोड़ा जिहा आप जी सहयोग बख्शो ताकि गुरु घर की जिहड़ी मर्यादा है वो जरूर चलती रहे। मर्यादा विच कोई विघन नहीं पैना चाहिए। यही सब तो वड्डी शरधा है, यही सब तो वड्डा गुरु घर का सत्कार है भाई। सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मान। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी। जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की। निज घर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा। ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की। संग साधु का हर नाम। जप परम गते रहाओ। पूजा चरणाम ठाकुर शरणाम। सोई कुशल जो प्रभ जियो करणाम। सफल होत एह दुर्लभ देही। जां का सतगुर मया करेही। अज्ञान परम बिन अज्ञान परम बिन सह दुख डेरा
जां कै हृदय बसै गुर पैरा साध संग रंग प्रभ ध्याया कहो नानक तिन पूरा पाया साध संग रंग प्रभ ध्याया कहो नानक तिन पूरा पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उचारण होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1298-99 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई गुरप्रीत सिंह जी जो ग्रंथी साहब हैं गुरुद्वारा बंगला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। कीर्तन की सेवा भी कल शाम तो भाई गुरप्रीत सिंह शान दे जथे ने निभाई है। सोदर दी आरती दी आशा की वार दी चौकी दी सेवा की है। भाई साहब जी का भी धन्यवाद, आप संगत का भी धन्यवाद जिन्हों ने बेनती प्रवान की है। बहुत वड्डी शरधा सत्कार इसे गल विच है कि आप समय अनुसार जो मर्यादा है उसकी भी पालना करिए, तो जो मैडिकली एडवाइज ने प्रशासन के जिहड़े कानूनी फैसले ने असी उन्हां दा भी सत्कार करिए। असी एक चंगे शहरी हाँ भाई। सिख मनुखों दे विचों बहुत अच्छे मनुख नूं सिख कहा जाता है। मैं तो रोज़ बेनती करदा सिखी दा घर बड़ी दूर है। सिख होने वास्ते बड़े शुभ गुण जिहड़े ने वो सानू अपने अंदर धारण करने होणगे। कोरोने की इस महामारी के समय जिथे अज 14 दिन वास्ते होर ये लॉकडाउन जिहड़ा है ये वधाया गया है, उत्थे देशां विदेशां तो संस्थावां जिहड़ियां ने संगतां जिहड़ियां ने वो अपनियां सेवावां भेज रहीआं हन। जिथे इंडिया दे विच पिंडां थावां तो दिल्ली दे विच कलोनियां तो संगत कलैक्शन करके लंगर वास्ते माया भेज रही है। डोर टू डोर जाके घर घर जाके उत्थे गुरु तेग बहादुर फाउंडेशन नॉरवाक कनैक्टिकट ये अमेरिका की स्टेट है, नॉरवाक सिटी है। उत्थों की संगत ने उत्थों के गुरु घर के प्रबंधकों ने माया उगराही करके $1500 लंगर की सेवा विच भेजा है। इस तरह $1627 बीबी बलजिंदर कौर होरा ने उद्यम किया। सारी संगत जो लिविंगस्टन कैलीफोर्निया दे विच एक सिटी है उत्थे सारिया ने उगराही करके ये माया भेजी है। इस तरह गुरुद्वारा बाबा मक्खण शाह लबाणा उत्थों की प्रबंधक कमेटी और उत्थों के जिहड़े पतवंते गुरसिख ने उन्होंने 11 लाख रुपया उदा घ्यो अते दाल ये भेजण का फैसला किया है। विस्तारत जो जानकारी है वो आप जी नाल प्रबंधक सेवादार सांझी करनगे। सो मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई तुसी आउने हो कीर्तन का सत्कार जरूर करिया करो। ये बहुत जरूरी है, साड़ी मर्यादा का हिस्सा सी। मैं एक दिन पहला भी बेनती की थी कि जदों कीर्तनीए तनखाहीए नहीं सी हुंदे वो ड्यूटियां भी नहीं सी करते। जदों दे असी तनख्वाह ते ले आंदा साड़ी सोच आ गई जी कमेटी तनख्वाह देंदी है तो गुरु के कीर्तनीए ड्यूटियां करने वाले बन गए। वो भी ड्यूटी करन आउंदे ने, हाजरी भरन नहीं आउंदे।
मैं कीर्तनियां नूं भी बेनती करांगा, तुसी हाज़री भरिया करो। तुहानूं असीस सेवा फल संगत तो प्राप्त होना है। संगत की असीस प्यार बहुत वड्डा है भाई। सो आपां जरूर सन्मान करया करिए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार आप जी सरवण करो। एक जरूरी बेनती होर करनी है कि देशों विदेशों तो जिथों जिथों भी आप जी ने माया भेजी है, आप जी अपना एड्रैस टैलीफोन नाम दे के इसकी रसीद जरूर प्राप्त कर लैनी, ताकि ये डबल चैक हो जाए कि जिहड़ी माया तुसी भेजी है कि वो गुरु के खजाने विच जमा हुई है। ये बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को भी तुसी पैसे दिते ने उन्होंने जरूर कहो कि बराए मेहरबानी मैनू गुरु घर की रसीद जरूर वापस लिया के दिओ, क्योंकि बिना रसीद तो पैसे जमा नहीं होंदे भाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मन हो। हर हर कथा निराली, ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन परगास, हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन परगास। जुग जुग अटल दसां पातशाहियां दी प्रतख जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दे नाल जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, वडभागी हो आप जियां नूं बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, ऐसियां अजमतां भरे स्थान दे नाल जुड़न दा सुभाग प्राप्त होया। आप जियां ने बड़े प्यार दे नाल जिथे गुरु घर दी मर्यादा अनुसार अमृत वेले तो बाणी दे पाठ कीर्तन दा आनंद माणिया, उत्थे ही हुण जो समा है गुरबाणी विचार दा, जो लड़ी दे अधीन शब्द है उस दा मूल पाठ बड़े ही प्यार दे नाल सत्कार दे नाल सत्कारयोग सिंह साहिब जी ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब उन्हां दी रसना तो सरवण कीता है। अज दा ये पावन जिहड़ा शब्द है शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जियां द्वारा
ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1298 ਅਤੇ 99 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस शब्द दे विच जिथे परमेश्वर दे प्यारियां दी टहल, जिथे रब नूं ध्यान वालियां दी सेवा, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। और नाल ही जो परमेश्वर की एक अमोलक दात है, जिस दात नूं असी संसार दे किसी वस्तु नाल, किसी धन दे नाल जां किसी योग्यता नाल भी प्राप्त नहीं कर सकते, जिहड़ी दात सानूं गुरु की किरपा नाल परमेश्वर की त्रुटता दे नाल प्राप्त हुंदी है, वो परमेश्वर दे नाम की जाचना कीती है। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे इस पावन शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला साहिबे कमाल, अमृत के दाते, सरबंस दानी, दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों आपां सिख धर्म दे विच सेवा दे सिद्धांत नूं देखदे हां, इहदा जिहड़ा बीज है ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, जिथे उस धरती ते धन गुरु नानक देव महाराज जी ने ये रब्बी जोत भाई लहणा जी दे विच टका के उन्होंने धन गुरु अंगद देव महाराज जी बना दिता। उस धरती ते सतगुरां ने सानू 3 सुनहरी सिद्धांत बख्शिश कीते, जिन्हां दे विच किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ हर चीज एक दूसरे की सेवा करती नज़र आवेगी। मान लो एक दरख्त नूं आपां बीजदे हैं, दरख्त नूं आपां पानी दे के वड्डा करन दा यतन करदे हैं, पर उही दरख्त साडे कई काज सवारदा है। इसे तरह बेशक मनुख पशु पालदा है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹ ਆਪ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਖੇੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸੌੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਲਪ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁੱਕ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਦੀ ਅੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ, ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੜਵਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅਮੋਲਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਟਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਭੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ ਅਜੇ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੜਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਛੰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ। ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਟਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵਧਿਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੇਚਕ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈਆ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਆਖਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਹੈ, ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਮਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ,
जे सानू मालक चेते है, जे वाहिगुरु आख के भी, जे गुरु नूं ध्या के भी वो छकदे आ, समझ लो गुरु चेते आउंदा, सानू प्रसादा छकण लगे आ ते भाई गुरु अज भी साडे अंग संघे आ। भाई साधु ते भाई रूपा जी दी साखी सानू ये सिक्ख्या दिंदी है, गुरु नूं कोई सुनेहा नहीं भेजदे। टहल संतन की कहंदे गुरु नूं कोई सुनेहा नहीं भेजदे, पर इन्ना मन विच जरूर हूक निकली है, मन विचों भावना निकली है कि ये पानी तो छेवें पातशाह जी ने छकना चाहिए। इन्ना ठंडा पानी है, कहंदे छेवें पातशाह जी उन्हां दे कोल पहुँचते ने, उन्हां दे कोलों मंग के पानी छकते ने। ऐसी रहमतां दे भरे सागर ने। भाई इसे तरह छेवें पातशाह जी दे जीवन विच साखी आउंदी है। कश्मीर की धरती ते एक माता का जिक्र आउंदा है, जिहड़ी पातशाह महाराज जी नूं याद करदी, जिहदे पुत्र ने उन्होंने कहा सी कि माँ मैं अमृतसर की धरती तो गुरु की रहमत विच ये गल सुन के आया कि जिहड़ा गुरु नूं प्यार नाल याद करदा है, कहंदे गुरु आप उन्होंने दर्शन दिंदा है। कहंदे उन्होंने याद किया सतगुरां नूं, सतगुरां दे वास्ते चोड़ा बनाया है। जिस दिन चोड़ा तैयार होया, कुछ इतिहासकारां ने लिखा माता की निगाह भी चली जाती है, पर इधरों छेवें पातशाह जी पहुँचते ने, आवाज़ दिंदे ने कि माँ नाले याद करदी है, नाले बूहे बंद कीते ने। भाई उत्थे सतगुरु जी पहुँचते ने, निहाल करते ने, निगाह की दात भी बख्शते ने। उत्थे जदों वो माता पूरी हुंदी है, भाई उहदी अर्थी नूं मोढा भी छेवें पातशाह जी दिंदे ने। जिन्ना रब्बी प्यारियां दी टहल कमाई, टहल संतन की संग साधु का भाई, उन्हां दे गुरु अंग संग हुंदा है, जिन्हां दी भावना बन जाती है। पर भावना जिहड़ी है दूर रह के भी बन जाती है, जरूरी नहीं कि नेड़े होके बनती है। कई बारी साडे मन विच ख्याल हुंदा है कि असीं नेड़े होवांगे तां ज़्यादा भावना बनेगी। कदे भाई गोविंदे दा इतिहास पढ़ीए, कदे आपां श्री आनंदपुर साहिब जी दे कलगीधर पिता जी का वो इतिहास पढ़ीए, जिस विच दीवान लगा सी। सतगुरां ने आखिया जाओ साडे लई कोई पानी लैके आओ। कहंदे एक नौजवान उठे है, बच्चा बड़ा सोहना सी, हथ बड़े सुंदर, गया है सतगुरां वास्ते पानी लैके आया। पातशाह जी ने पानी वाला छन्ना उहदे हथों पकड़िया ते नाल ही उहदे हाथ नूं पकड़ लिया। कहण लगे बच्चे हाथ बड़े कूले ने, किहड़ी किरत करदे हो? कहण लगा पातशाह जी काम करन दी लोड़ नहीं है, नौकर चाकर बहुत ने, अज तुहाडे वास्ते पहली बार पानी लैके आया। और इतिहास विच तुसी जिक्र पढ़ोगे कलगीधर पिता महाराज जी ने वो पानी प्रवान नहीं किया कि जिहड़े हत्थां दे नाल कदे सेवा नहीं होई, जिहदे अंदर भावना नहीं, भाई उहदा पानी भी प्रवान नहीं करदे। सो सतगुरु जी दा ये शब्द विच सतगुरु जी आखदे, ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते। ऐसी मांग गोबिंद ते, कहंदे रब दे कोलों मंगना है। पहली गल तो यह है, फिर मंगना की है सानू ये भी नहीं पता। रब दे कोलों किहड़ी दात मंगनी है, रब दे कोलों किहड़ी दात आपां मंगनी। ठीक है आपां बड़ियां अपनियां लिस्टां लिया के सतगुरां दे चरनां विच रखदे हैं, पर इन्हां दे विचों मंग किहड़ी चंगी है, इन्हां दे विचों किहड़ी मंग उत्तम है, उहदा जिक्र पातशाह ने बाणी विच कीता है। मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना। कहंदे ये मंगना है। सारियां दातां तो उत्तम दात किहड़ी है? सब तो उत्तम दात मंगन वाली किहड़ी है? भाई वो दात ते ये है कि विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहो इहो। मंगना की है? क्योंकि तीन गल्लां जिहड़ियां ने
इस रहाव की पंक्ति के विच ने, जिन्हां की व्याख्या समुचे शब्द विच है। एक है टहल संतन की, दूसरा संग साधु का, तीसरा हर नामा जप परम गते। संसार दे विच विचरदे हैं, जे आप अपने जीवन को सफल करना है तो भाई दुनियावी तौर पर भावें कोई मनुख सफल ना होवे, पर जिन्ना चिर उहदे जीवन में ये तीन दाता नहीं, टहल संतन की, संग साधु का ते हर नामा जप परम गते, उन्ना चिर वो सफल मनुख नहीं है, उन्ना चिर उहदा जीवन सफला नहीं है। सतगुरु जी आखदे रब दे कोलों ये दाता मंग। हुण इन्हां दी महानता की है? टहल संतन की दी महानता किन्नी है? कहंदे पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नहाए, तैसा पुन एक सिख को नवाए का। सिख को पिलाए पानी भाव कर को रुखेत, असमेध जग फल सिख को जीवाए का। भाई ये जिहड़ी सेवा है ਇਹਦੀ बड़ी वड्डी महानता है। पहली गल है नवाउण दी। कोई इन्हां तीर्थां ते जावे, इशनान करे, टहल संतन की कैसी है, संग साधु का कैसा है। कहंदे कोई इन्ना कुछ करे, पंच बार गंग जाए बाहर पंच प्राग नहाए। कहंदे इन्नी बार 5 बार इधर जावे, 5 बार ये तीर्थां ते जाए, पर कहंदे तैसा पुन एक सिख को नवाए का। भाई किसी ने स्नान कराउणा, अज बहुत वड्डी लोड़ है किसी ने भोजन छकाउणा। एक कहावत बड़ी प्रचलित है जापान दे विच, कहंदे कि एक मनुख ने उत्थे घर दे बाहर जदों लक्कड़ दी दीवार हुंदी है, उहदे विच काम करदिआं जदों वो दीवार लगा रहा सी, कहंदे वो जदों दीवार दे विच किल मशीन दे नाल ठोक रहा सी, एक कोड़ किरली दे लत्त दे विच वो किल लंघ गया। कहंदे 5 साल बाद जदों वो दीवार नूं तोड़न लगा, देखिआ कि एक कोड़ किरली है, उहदी लत्त दे विच किल खुभिया होया है। उहने आख्या जींदी किवें है, वेखदा आ। कहंदे जदों देखिआ कि जींदी किवें आ, इन्ना लंबा समा इत्थे रहना, पहली गल तो यह औखा है। फिर उन्हें वेख्या भी ये तो हुण तक मर जानी चाहिए सी, ते मरी क्यों नहीं है। जदों देखदा है दूसरी कोर किरली आउंदी है, वो भोजन लैके आउंदी है, उहदे मूँह विच पा के चली जाती है। कहंदे 5 साल बाद देखिया तो वो जींदी है, भावें अपने स्थान तो हिल नहीं सकी। भाई ये जिहड़ी मर्यादा है टहल संतन की, संग साधु का। कहंदे पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नहाए, तैसा पुन एक सिख को निभाए का। सिख को पिलाए पानी भाव कर को रुखेत, असमेध जग फल सिख को जीवाए का। गुरमत विच किसी नूं पानी पिलाउणा ये बहुत वड्डी सेवा है। कहंदे ये कुरुक्षेत्र की यात्रा का फल है। किसी नूं एक पानी का गिलास पिया देना ये बड़ी वड्डी सेवा है। पर जदों असीं इहदी अगली व्याख्या देखते हैं, किसी नूं प्रसादा छका देना, हो सकदा दूसरे मतां विच असमिध जग फल का बड़ा वड्डा महात्म होवे, पर भाई गुरु नानक दे घर विच किसी दे मूँह विच प्रसादा पा देना, उहनूं छका देना, ये असमेध जग का फल है। भाई ऐसियां रहमतां जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन एक सिख को शब्द सिखाएगा। कहंदे भाई जैसे 20 बार दर्शन साध किया काहू, कहंदे तैसा फल सिखो चाप पग सवाएगा। लोड़ पैण ते किसी का इलाज करना, किसी की मुट्ठी चापी करनी, भाई इहदा गुरमत विच बड़ा वड्डा महात्म है। जदों आपां इतिहास नूं पढ़ांगे टहल संतन की, गुरु अर्जन देव महाराज जी जदों संगतां आउणियां ना दूरों दूरों ते थकियां होणियां, कहंदे गुरु अर्जन देव महाराज जी जिन्हां दा शब्द है, आप संगतां दी मुट्ठी चापी भी करते सन। और इन्हां संगतां दी जिहड़ी सेवा है उहदे विच किन्नी ताकत है, उहदे विच कैसी करामात है। संगत दी सेवा दे विच
ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਸ਼ੋਰੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆ, ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ 7 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਮੁਹੂਰਤ ਚਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤ ਗੁਰਾ ਸਾਹ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਸਮਾਨਤਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸਮਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੰਤ ਬਾਰੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖੜਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਚਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਇਹ 3 ਦਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਟਹਿਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਖਦੇ, ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਠਾਕੁਰ ਸਰਨਾ, ਸੋਈ ਕੁਸਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸੋਈ ਕੁਸਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦੀਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਧੀਰਮਲ ਭੱਲੇ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਕੁਸਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜੋ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਕੁਸਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ, ਜਾ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਇਆ ਕਰੇਹੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਰ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਫਲ ਹੋਤ ਭਾਈ, ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਇਆ ਕਰੇਹੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੱਜਣ ਤੇ, ਕਦੇ ਕੌਡੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਗੁਰ ਪਹਿਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉੱਥੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸੈ ਦੁੱਖ ਡੇਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਗੁਰ ਪੈਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਸ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਦਾਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਈ ਪਾਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ,
कि इस स्थान की सेवा सतगुरु जी होर चढ़दियां कला बख्शिश करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।